ਭੈਰਵ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਭੈਰੋਂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੋਭਾਮਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਰਾਖ ਹੈ ਤਿਸ ਕਉ ਨ ਮਾਰੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਜੋ ਮਾਰੇ ਰੱਖੈ ਇੱਕੋ ਆਪ, ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਡਾਢਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ, ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕੌਣ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ, ਜਿੱਤਾ ਤਿਨੈ ਮੈਣ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਤਿਸ ਮੁਖ ਉਜਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਸੋ ਨਿਰਮਲੀ ਹੋ ਨਿਰਮਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰਖਵਾਲਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਭਗਤਨ ਕੀ ਰਾਸ, ਆਪਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਹੈ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ। हमरे दुष्ट सबे तुम गावो, आपाद मोहे बचावो। सुखी बसै मोरो परिवार, सेवक सिख सबे करतारा। दुनिया दे वस हुंदा ते महाराज नूं एक दिन भी ना वो जीण दिंदे। कई बार गुरु जी नूं उन्हां ने शहीद समझिया, सरसा दे किनारे ते अपने वल्लों शहीद समझ गए, पर वो शहीद भाई उदय सिंह सी। फिर चमकौर की गढ़ी उन्हें अपने वालों शहीद समझ लिया। फिर अगे मुक्तसर की जंग में महाराज नूं 3-4 बारी शहीद समझ लिया, पर महाराज लुडियां मचाउंदे, जकारे छड्डदे, आप दी मौज विच विचरदे, वाहिगुरू दे भाणे अंदर प्रसन्न रहिंदियां, किसी दे हथ नहीं आए, किसी कोलों शहीद नहीं हुए। इउं आपदे भाणे विच ही कटार दा वार खा के उसका बहाना बना के हजूर साहब महाराज ने आपदा शरीर त्यागिया। इसलिए जे दुनिया दे वस होए ते आपां गवांढियां नूं रात ना जीण दईए, रातों रात ही काम तमाम कर दईए। उन्हां दा जो ट्रैक्टर खड़ा असीं आपदे कर ले आईए, पर साडे वस कुछ नहीं। दुनिया दा किसी नूं बुरकी मूँह च पाउंदियां नहीं जरदी, किसी नूं सुख लैंदियां वेख के राजी नहीं। आपां तां सोचदे हां भी आपां ही रहीए, बाकी सब चढ़ाई कर जाण, पर इस तरह नहीं हुंदा है। इत्थे हिंदू भी रहिंदे ने, मुसलमान भी रहिंदे ने। जे असी सिख हाँ, महाराज दे निहंग हाँ, ते बाकी भी सारे रब दे बंदे ने। अव्वल अल्लाह है नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग बुझिया, कौन भले को मंदे। रंग जेब नो नावें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर महाराज ने यही गल समझाई सी कि तू चाहना मैं तिन्ना तो एक कर देवां, पर जो मेरा वाहिगुरू है वो तिन्ना तो एक दी बजाए चौथा धर्म पैदा करेगा, खालसा पंथ प्रगट होएगा। मतलब तू चाहता मैं 2 हिंदू ते मुसलमाना तो एक मुसलमान बना दिया, ते पर सिख तो हानि
उदों सिखां नूं भी हिंदू कहते सीगे ते महाराज ने आपदी आप नूं पंडितां दा गुरु पेश किया सीगा भी मैं इन्हां दा गुरु हाँ, मेरे नाल गल करो। इउं सिखां दे हिंदुआं दे मुसलमानां तो चौथा अमृतधारी खालसा पंथ प्रगट होया और औरंगजेब की कोई वाह पेश नहीं चली। वो रोंदा कुरलाउंदा ही चढ़ाई कर गया। क्यों कई आए ते कई गए, खालसे नूं अज तक कोई मार नहीं सकिया। साहिबजादियां दा भुलेखा सीगा कि शायद नीहां च चिणगे साहिबजादे खत्म हो गए। वो अज तक वेखो जकारे छड्डदे ने, जिन्हां ने नीहां च चिणिया उन्हां दा नामो निशान नहीं है। इसलिए जिहड़ा हारे ना वो मरिया नहीं हुंदा। जिस स्थान में तुसीं बैठे हो इन्हां बाहां खड़ियां नहीं कीतियां, हारे नहीं, ईन नहीं मन्नी, वो अज भी जिउंदे ने। क्योंकि जागदी जमीर वाले कदी मरदे नहीं हैं। सुखे ते जिंदे नूं फांसी की सजा सुनाउण वाले जज की जबान दा कंबदी सीगी, कलम कंबदी, उन्हें कलम डस्टबिन कर दी। उन्होंने रात कहंदा मैनूं नींद नहीं आई, पर वो सूरमे पता नहीं किहड़ी मिट्टी दे बने सन। धन माता गुरनाम कौर गदली पिंड में खंडबड़ साहब उन्होंने घर करन जांदा रहा हर साल। उन्होंने भैन दे माता हमेशा चढ़ती कला दे विच एक भी अथरू नहीं सन घेरदे, जकारे छड्डदे और बड़े दलेर किस्म दे सन। बंदियां च नहीं दलेरी नहीं होंदी। पुलिस वाले ने कहना उत्थे बह जाओ मंजे ते, गेट के अंदर नहीं आना, रोटी खानी है चाह पीनी है इत्थों ही मिलोगी। आ साडे सिंह ने अखंड पाठ करन आए ने, खबरदार जी इन्हां नूं बुलाया, आपदा चाह पानी पियो ते जिथे तुहाडा नाका लगा उत्थे जाके खड़ जाओ। सो इस तरीके दे नाल दलेरां दी कौम हमेशा ही जिउंदी है। जज ने आप मां नूं चिट्ठी दे विच दस्सिया भी मैनूं दा रात नींद नहीं आई, पर तेरे लाल कूक नींदे सुते पए सी, सजा सुन के फांसी दी। पता भी फांसी लग जानी है। जिस तरह कोई जट जमींदार पैली वेच के ते कूक नींदे सौंदा, इस तरीके दे नाल उन्हां फिक्र ही कोई नहीं। उन्हें बर्फी वंडी, अज तक दुनिया च रिकॉर्ड रहा है। वो कहंदा भी वड्डे वड्डे फांसी की सजा सुन के पाटे खां दे नाडू खां बड़े बड़े कहंदे कमाउंदे उन्हां दीयां लत्तां कंबण लग पैंदियां। आ जिहड़े राजनीतिक बंदे जेलां जाके बीमार हो जाते हैं, बीमारियां दा पहले ही खड़ा नहीं छड्डदियां, किसी नूं हार्ट अटैक, किसी नूं कुछ, किसी नूं कुछ। पर उस सूरमे अज तक रिकॉर्ड रहा भी किसी का भार वधिया नहीं, घटिया ही है। उन्हों का किलो किलो 1.5 किलो भार वध गया सी, कोई फिक्र ही नहीं। तो इसलिए ये महाराज शहीदां दी कौम कोई भी मार नहीं सकता। जिन्हां दी तू आप रखिया करदा वो हमेशा ही जिउंदे ने। इसलिए उन्हां दे नाम दे अगे अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी, अमर शहीद बाबा हनुमान सिंह जी अमर अखर लाया जाता है। पातशाह जी का वचन है, संत तुम्हारे तुमरे प्रीतम तिनको काल ना खाते। संत तेरे सिख सेवक ने उन्होंने काल मौत खांदी नहीं है। सब तुझी अंतर सगल संसार। हे परमात्मा, सारे जगत विचले सारे जीव तेरे ही हुक्म दे विच हन, तेरे विच ही मिल जाने ने। ओट उपाव चितवत है प्राणी। हे प्रभु, ये प्राणधारी जीव करोड़ा ही जतना नो चेते करदा रहिंदा है। सो होवै जे करै चोज विडाणी। पर हे आश्चर्य कौतुकां नूं करन वाले प्रभु, जिहड़ा कुछ तू करदा है उही कुछ ही तिन्ने कालां विच हुंदा सी, हुंदा है अते होएगा। राखो राखो किरपा धार। हे
परमात्मा अपनी किरपा मेहर दी दृष्टि धारण करके मैनू अपनी शरण विच रखना करो जिवें माता दी गर्भ दे विच रखिया कीती सी तिवें हुण भी विकारां तो रखिया करो जी। तेरी शरण तेरा दरबार, हे प्रभु मैं तेरी ही ओट लई है अते तेरे ही सत्संगत रूप दरबार दे विच आया विश्राम देकर फरमान करदे ने। जिन सेविया निरभाव सुख दाता, हे भै तो रहत सुखां नूं देण वाले प्रभु जिसने भी तैनू सेवना कीता है। तिन भाव दूर किया एक पराता, तिसने अपने अंदरों हर एक प्रकार का डर दूर किया है अते एक तेरे ही स्वरूप नूं उन्होंने पराता पहचानना किया है। जो तू कर है सोई फुन होय, हे परमात्मा जो कुछ भी तू हुक्म करदा है फुन पुनः ਉਹੀ ਕੁਝ ही हुंदा है या हुण भी ਉਹੀ कुछ हो रहा हुण फिर भी ਉਹੀ कुछ ही होवेगा। मारै ना रखै दूजा कोई, हे प्रभु तैथों बिना होर कोई दूजा ना मार सकता है ते ना ही बचा के रख सकता है। क्या तू सोच है मानस बाण, हे मनुखा तू अपनी बाण आदत अनुसार की सोचा नूं सोचदा रहिंदा है या हे मान दे खाधे हुए मनुख तू की सोचा वालियां बाणियां बोलदा रहिंदा है। अंतरजामी पुरख सुजान, ओहो अंदर दी जानन वाला पूर्ण परमात्मा सब तरह करके सुजान सियाना है। एक टेक एको आधार, इस करके एक प्रभु दी ही बाणी शरीर करके ओट लेना कर अते एक प्रभु दा ही मन करके आसरा लेना कर। सब किछ जानै सिर जहार, ओ रचनहार परमात्मा सब कुछ जानी जान तेरे दिल दियां गल्लां नूं जानदा है। जिस ऊपर नदर करी करतार, जिस मनुख दे उपर करता पुरख आप अपनी कृपा दृष्टि करदा है। जिस जान के सब काज सवार, इस पुरख दे संसारिक परमार्थ दे सारे काम वो खुद आप ही सवारदा है। जिवें भगत कबीर जी का जग संपूर्ण कीता, भगत नामदेव जी की छपरी बन्नी ते भगत धन्ना जी दियां गावां चारियां आदਿਕ जो जन तुमरी भगत करंत तिनके काज सवारता थिर घर बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे। तिसका राखा एको सोय, जिस मनुख दा वो इको एक परमात्मा ही रखवाला है। जान नानक अपड़ ना साकै कोई, सतगुरु साहब जी कथन करते ने कि उस पुरख के बराबर कोई भी पहुँच नहीं सकता। महला पंजवा, पंजवीं पातशाह धन सतगुरु अर्जन देव साहब जी भैरू राग दे विच बख्शिशा रहमत वरता रहे हैं। ताओ कड़िए जे होवे बाहर, हे भाई ताही झूर ना करिए जे कुछ उस परमात्मा दे हुक्म तो
ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਉ ਕੜੀਐ ਜੇ ਵਿਸਰੈ ਨਰ ਹਰ। ਤਾਹੀਂ ਝੂਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਤਾਉ ਕੜੀਐ ਜੇ ਦੂਜਾ ਭਾਈ। ਹੇ ਭਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਝੂਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਆ ਕੜੀਐ ਜਾਂ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਥਾਈਂ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕੀ ਸੜੀ ਜਾਣਾ ਕੁੜੀ ਜਾਣਾ, ਐਵੇਂ ਝੂਰੀ ਜਾਣਾ। ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਕੜੇ ਕੜ ਪਚਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਸਨੇਰ ਕਰਕੇ ਵਿਅਰਥੀ ਚੂਰ ਚੂਰ ਕੇ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਕੜੇ ਕੜ ਪਚਿਆ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਕਾਰਨ ਜੀਵ ਕੜੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੜ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪਚਿਆ ਕ੍ਰੋਧ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਰਿੱਝਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੜਦਾ ਕੁੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਵੈ ਭ੍ਰਮ 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 ਖਪਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵ ਭਰਮ ਦਾ ਭਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਦਾ ਖਚਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਉ ਕੜੀਐ ਜੇ ਦੂਜਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਝੂਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਉ ਕੜੀਐ ਜੇ ਅਨਿਆਈ ਕੋ ਮਰਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਝੂਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਵੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਉ ਕੜੀਐ ਜੇ ਕਿਛ ਜਾਣੈ ਨਾਹੀ। हे ਭਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਝੂਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣ। ਕਿਆ ਕੜੀਐ ਜਾਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਥਾਈਂ ਲਬਾ ਲਬ ਪੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਲਾ ਕੀ ਝੂਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਉ ਕੜੀਐ ਜੇ ਕਿਛ ਹੋਏ ਧਿਆਉਣੈ। हे ਭਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਝੂਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਧੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਝੂਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤਾਉ ਕੜੀਐ ਜੇ ਭੂਲ ਰੰਜਾਣੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਝੂਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੋ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਭੁਗਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਦੀਆਂ ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਜੋ ਹੋਏ ਸਭ ਪ੍ਰਭ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਬ ਕਾੜਾ ਛੋੜ ਅਚਿੰਤ ਹਮ ਸੋਤੇ। ਤਦੋਂ ਝੂਰ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨੇ ਵੀ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਇਉਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ, ਇਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੀ, ਨਾ ਘਾਟਾ ਪਏ ਤੇ ਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਖਾ ਲਿਆ ਪਕਾ ਲਿਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਝੂਰਨਾ ਹੈ? ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਦੀ ਰੌਲ ਲਓ। ਰੱਬ ਤੂੰ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਠਾਕੁਰ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਕਰਹਿ ਨਬੀਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਤੂੰ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਤੀਆ ਨਾਸਤ ਇਕ ਰਹਿਆ ਸਮਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਐਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੂੰ ਸਰਬ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਖੋ ਪੈਜ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੈਜ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਭੈਰੋ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਇਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਬਾਜੇ ਕੈਸੋ ਨਿਰਤਕਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਜਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲ ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾਚ ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਬਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨ ਕੰਠੈ ਕੈਸੇ ਗਾਵਨਹਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਫਸਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਟਾ ਢੋਲ ਹੋਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਗਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਿਨ ਬਾਜੇ ਕੈਸੋ ਨਿਰਤਕਾਰੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂ ਵਾਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਭਾਵ ਨਿਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਏ। ਉਸਤਾਦ ਤਾਂ ਧਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਉਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਨਿਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਰਸ ਭਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਕੰਠੈ ਕੈਸੀ ਗਾਵਨਹਾਰੀ। ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪ ਕੰਠ ਗਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਿੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਾ ਸਕੇਗੀ? ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੀ। ਗਾਇਆ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਧੁਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਾ ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀਲ ਬਿਨਾ ਕੈਸੀ ਬੱਜੈ ਰਬਾਬ। ਜੀਲ ਇਹ ਸਾਜ਼ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਰ ਉੱਚਾ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜੀਲ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਬਾਬ ਹੈ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਡਮਰੂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਰਬਾਬ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਸਰੰਦਾ ਹੈ। ਰਬਾਬ ਦੀ ਕਾਢ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢੀ, ਸਰੰਦੇ ਦੀ ਕਾਢ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢੀ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ 350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਰਾਗ ਗਾਏ ਨੇ ਜੋ ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅੰਕਿਤ ਨੇ। ਬੜੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ
ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇੰਜ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਬਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਦਲ ਕੇ 6 ਤਾਰਾ ਰਬਾਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸਾਜ਼ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰਬਾਬੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਰਬਾਬ ਦੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਬਾਬੀ। ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਵਣ ਵੀਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 2 ਭੇਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਿਬੱਧ ਜਿਸ ਦੇ ਤੰਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਈ ਬੱਧੇ ਹੋਣ, ਦੂਜਾ ਨਿਬੱਧ ਜਿਸ ਦੇ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਰੋਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਦਾ ਰਬਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੰਜ ਜੀਲ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਤਾਰ ਤੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਬਾਬ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਲ ਬਿਨਾ ਕੈਸੀ ਬੱਜੈ ਰਬਾਬ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਰੂਪ ਤਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਮਨ ਰੂਪੀ ਰਬਾਬ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜ ਸਕਦੀ? ਭਾਵ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਜਸ ਗਾ ਸਕਦਾ? ਅਰਥਾਤ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਕਾਜ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਿਅਰਥ ਹਨ। ਕਿਨੀ ਹੀ ਨਾ ਕੀਏ ਕਾਜ ਮਾਇਆ ਪੂਰੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕਹੋ ਕੋ ਤਰਿਆ। ਹੇ ਭਾਈ ਉੱਠ ਕੇ ਦੱਸੋ ਖਾਂ ਭਲਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਰਿਆ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਰ ਜਾਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਪਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਗੁਟਕਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਾਨਾ ਲਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਊਗੀ ਜੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ। ਬਿਨਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਜਾਪ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲੱਭੋਗੇ? ਬਿਨ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ। ਕਾਲ ਨਾਹੀ ਜੋਗ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਸਤ ਕਾ ਢਾਬ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਮੁਕਤ ਨਾਹੀ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਧ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਜਪਣਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਗਨ ਮੇਲਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਦਿਲ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਥੋੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਂਡਲ ਘੁਮਾਈ ਦਾ। ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹੀਦਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਾਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਗਨ ਮੇਲਾ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਲਖ ਜੰਮ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਟਾਕੇ ਜੇ ਮੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰੰਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਪਊਗਾ। ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ। ਆਪ ਕਮਾਓ ਅਵਰਾ ਉਪਦੇਸ਼। 5 ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ 5 ਵਾਰੀ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 5 ਵਾਰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾइंड ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਪਣਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਊਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਓ ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਰਿਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤਰਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈਸੇ ਪਾਰ ਪਰਿਆ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਗਾਤਰਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਪਰਦਾ ਢੱਕਣ ਲਈ। ਕਰਨਾ ਕੁਰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਕੋਨੇ ਮੋਨੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ? ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਕੱਲ ਵੀ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਲਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ, ਪੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪੱਗਾਂ ਦਾੜੀਆਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਟਗੇ ਟਗੇ ਦੀਆਂ। ਜਿਉ ਨਗੁਰਾ ਬਹੁ ਬਾਤਾਂ ਜਾਣੈ। ਨਗੁਰਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਦਰਗੇ ਹੈ ਭ੍ਰਸ਼ਟੀ। ਹਰੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਜ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰ ਪਿਆ? ਭਾਵ ਕੋਈ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂਢੀ ਹੈ, ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਠਹਿਰੋ, ਵਿਚਾਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜਾਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਹਧਾਰੀ, ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੰਦੀ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਨੀਰਾ ਮੇੜ ਕਰਕੇ ਰੂਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਨ ਪੰਜੇ ਦੂਤ ਕੀਤੇ ਵਸ ਕੇ। ਜਿਨੇ 5 ਕਾਮਾਦਿਕ ਦੂਤ ਆਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ। ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿਖ ਉਧਰੈ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਐਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਕਰਿ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਗੁਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਪੁੰਨ, ਅਗਨ ਕਟੈ ਸਭ ਤੇਰੇ। ਗੁਰ ਨੈਣ ਭੈਣ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਹੁ, ਗੁਰੂ ਸਤ ਕਬ ਨਲ ਕਹਿ। ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨ ਦੇਖਿਓ ਨਹੁ ਕੀਓ, ਤੇ ਅਕਿਆਤ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਗੁਰ ਕੀ ਟੇਕ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਰ ਕੀ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟੈ ਦਾਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਮਨ ਜਿੰਦਿਆ ਵਰ ਪਾਵਣਾ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਬਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਰ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਾਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਜੀਵਾ ਕਹਾ ਕੋ ਬਕਤਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ
कोई किथे की बोल सकदा, भाव नहीं बोल सकदा है। सरदार निर्मल सिंह जी चोला साहब बड़े चोटी दे कबीशर होए हन। जद उन्होंने शहीदां सिंघां दीयां वारां गाउणियां, मुंडियां ने आम नगरां पिंडां दे विच ही मैं वेखदा रहा, उन्हां दे पैर नोटां दे नाल भर देने। समय दी सरकार ने उन्हां दी जबान नूं खिच दिता, जबान डिस्ट्रॉय कर दी। हर जबान कट के फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरोगेट करके शहीद किया गया। तो इसलिए ये रचना वाहिगुरु अकाल पुरख वाहिगुरु की बख्शिश की हुई है। जिन्हां दी रचना में बल है वही गा सकते हैं। बिना रचना तो बड़ा किवें बोलिया जा सकता। ज्यों बुलावा है त्यों बोला है स्वामी, कुदरत कबन हमारी, साध संग नानक जस गायो, जो प्रभु की अत प्यारी। महापुरख बाबा जरनैल सिंह साहब जी सारी सारी दिहाड़ी बोलते रहिंदे, और उन्हां दा बोल सुनदियां सारी मुर्दे भी जिउंदे हो जाते सन। उही मुंडे जिहड़े आखे नहीं लगते, नशे पते वरतते ने, उन्हां दे मगर कमले होए तुरे फिरदे सीगे। हुण भी मैं वेखदा भी फोटोआं लाइयां होईयां आपदियां शर्टां दे उपर, मोटरसाइकिलां दे, पता नहीं उन्हां दी जबान दे विच की सीगा, और हाज़र जवाब सीगे। सवाल बाद विच करना, चाटी सुदे से दुतर दे देना। तो इसलिए बोलते मंजी साहब तो सीगे, उदों आ फेसबुक भी नहीं सी हुंदी, पर बोल उन्हां दा बोलण तो पहला ही दिल्ली दरबार विच खड़क जांदा सीगा। पता नहीं किन्नी आवाज़ उन्हां दी उच्ची ते तेज होगी, बोलदियां सारी। सो जिहड़े गुनाहगार हुंदे सीगे वो लत्तां सिर तो लैके पैरों तक कंबन लग पैंदे सीगे। इन्ना उन्हां दी रचना च बोल दे विच बल सीगा, क्योंकि उन्होंने मैं बोलदियां सुनिया। इंग्लैंड के मुंडे जून 84 तो बाद उन्होंने कैसटां दे विच भरे बोल सुन के अमृत धारी होए। पर जिथे पब क्लब सीगे, गिनती के गुरुद्वारा साहब सन 1 या 2, उत्थे हुण 4 कदम चली है। तो गुरुद्वारा साहब ये सिर्फ उन्होंने दे बोल की ताकत नाल ही मैं इंग्लैंड दे विच वेखिया बहुत ज़्यादा सिक्खी का प्रचार होया। इसलिए ये वाहिगुरु की दात उन्होंने दी बख्शिश है। बिन श्रवना कहा को सुनता, कन्ना तो बगैर किमें कोई सुन सकता, भाव नहीं सुन सकता। इसी प्रकार बिन जीवा कहा को बकता, प्रीत रूप रसना तो बिना कोई की प्रभु दा जस उचार सकता, भाव नहीं उचार सकता। बिन श्रवना कहा को सुनता, अते श्रद्धा अते विश्वास रूप करना तो बिना कोई की प्रभु दा जस या नाम सुन सकता, भाव नहीं सुन सकता। बिन नेत्रा कहा को बिखै, जिवें अखां तो बिना कोई किथे किवें वेख सकता, भाव नहीं वेख सकता है। इस प्रकार बिन नेत्रा कहा को बिखै, वैराग ते विवेक रूप नेत्रां तो बिना कोई वाहिगुरु दे स्वरूप नूं की वेख सकता, भाव नहीं वेख सकता। नाम बिना नर कही ना लिखै, इउं परमात्मा दे नाम तो बिना मनुख किते भी लिखे हिसाब किताब दे विच नहीं है। बिन विद्या कहा कोई पंडित, जिवें विद्या पढ़ाई तो बिना की कोई विद्वान अखवा सकता है, भाव नहीं अखवा सकता। बिन अमर कैसी राज मंडित, जिवें अमर हुक्म तो बिना कोई राजा किस प्रकार अपने राज भाग नूं सजा सकता, भूषित कर सकता, भाव नहीं कर सकता। इसी प्रकार बिन विद्या कहा कोई पंडित, जो ब्रह्म विद्या तो बिना कोई पंडा भाव बुद्धि आत्मक स्वरूप की विचार वाली किथे हो सकती है, भाव नहीं हो सकती।
ਬਿਨ ਅਮਰੈ ਕੈਸੇ ਰਾਜ ਮੰਡਤ। ਅਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜਾ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਭਾਵ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਵਣ ਮੰਨਣ ਤੇ ਨਿਧਿਆਸਨ ਰੂਪ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੋਕਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਕਹਾ ਮਨ ਠਹਿਰਾਨਾ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮਨ ਸਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਜਗ ਬਉਰਾਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲੇ ਰਮਲੇ ਮਸਤਾਨੇ ਦੀਵਾਨੇ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਆਪ ਕਮਲੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੀ ਲੜਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ? ਇਹੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ, ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਸ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਖੁਦ ਆਪ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਡਰਿੰਕ ਆਦਿ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਖਾਣੀ ਆ, 1 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਛੱਡਣੀ ਮੁੜ ਕੇ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਬਾਈ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੀ ਆ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਦੀ ਵੀ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਲੇਟੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਵੀ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹ 'ਚ ਨੀਂਦ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੀਂਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੌਣਾ ਉਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਹੈ ਆਪ ਕਮਲੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਈ ਪੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਖਾਤਰ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ। ਇਉਂ ਸੰਸਾਰ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਲੋਕ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਬਉਰਾਨਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਬੀਰ ਕਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਕਾ ਮਰਮ ਰਾਮ ਪਹਿਚਾਨਾ। ਕਬੀਰ ਦਾ ਇਹ ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਵੱਲ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਆਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਭੋਲਾ। ਭੋਲੇ ਪਾਏ ਮਿਲੇ ਰਗ ਰਾਇਆ। ਕਮਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਉਂ ਕਮਲੇ ਰਮਲੇ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਕਾਂ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਿਆਣਾ ਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਗੰਦਗੀ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਲੇ ਰਮਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਗੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਬੈਰਾਗ ਕਹਾ ਬੈਰਾਗੀ। ਹੇ ਭਾਈ, ਧਰਤੀ ਪਰ ਤਰਤਾ ਵੈਰਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਵੈਰਾਗ ਮਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਿਨ ਹੋ ਤਿਆਗ ਕਹਾ ਕੋ ਤਿਆਗੀ। ਹੰਗਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੀ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਤਿਆਗੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਹੀ
असल त्याग है। बिन बस पंच कहा मन चूरे। पंज काम क्रोध आदि के विकारां नूं या पंजे ज्ञान इंद्रे पंजे कर्म इंद्रियां नूं अपने अधीन कीते तो बिना कोई अपने मन दीयां वासनावां नूं की चूਰਨ कर सकदा, पाप मेट सकदा, अर्थात नहीं मेट सकदा। नाम बिना सद सद ही चूरे। इस प्रकार परमात्मा दे नाम तो बिना जीव हमेशा हमेशा लई ही चूरदा रहिंदा है। बिन बस पंज कहा मन चूर। पंज काम आदਿਕਾਂ ਨੂੰ अधीन कीते तो बिना आपदे मान दीयां वासनावां नूं कोई चूरन नहीं कर सकदा, मेट नहीं सकदा। इस तरह नाम तो बिना बंदा हमेशा झूरदा ही रहिंदा है। बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान। गुरां दी सिक्ख्या तो बिना किसी नूं किंज किस प्रकार आत्म ज्ञान हो सकता है, भाव नहीं हो सकता। बिन पेखे कहो कैसो ध्यान। दृष्टा रूप प्रभु नूं वेखे तो बिना दसो किस प्रकार ध्यान लग सकता, भाव नहीं लग सकता। बिन भय कथनी सर्ब विकार। परमात्मा दे डर धारन तो बिना कथनी मूँह कईयां गल्लां सारियां विकार रूप हन। जो जन मैं कथनी करता व्यापारी बसदा ज्यों फिरता इयों निरा कथाकड़ बनने दे नाल ही जे महाराज दा डर नहीं धारण कीता तां कोई लाभ नहीं, सब गल्लां विकार रूप बन जांदियां। कहु नानक दर का विचार। सतगुरु महाराज साहब जी कथन करते ने कि जो भी तुहानू शुभ विचार सरवण करवाई है, पेश की है, ये परमात्मा दे द्वारे दा निर्णय करके दसना कीता है। ये महाराज दे द्वारे ते ये गल्लां प्रमाण हुंदियां ने। ये उस वाहिगुरु दे दर दा विचार है। सचखंड तुर दरगाह दी कथा तुहानू सरवण करवाई है कि बिन पै कथनी सर्ब बेकार। निरीआं गल्लां करन दे नाल पर उतारा नहीं होना जिन्ना चिर महाराज का भै नहीं धारिया। तो भै किवें आउंदा? नानक जिन मन पाओ ते ना मन पाओ। सो महाराज की संगत करन तो भै उत्पन्न हुंदा ते भै दे नाल प्रेम पैदा हुंदा है। जो साईं तो डरदे ने, आपां दुनिया तो ना डरदे हां कि फलाणे नूं पता ना लग जाए, वो किते उहनूं दस ना दई होए, पर रब तो नहीं आपां डरदे। इसलिए जिहड़ा साईं तो डरदा उन्होंने कोई होर डर नहीं रहिंदा। जो स्वामी तो नहीं डरते उन्होंने बहुत डर लगता। तो जिन्हां दे मन विच महाराज दा डर है उन्हां दे मन च ही प्रेम है। जिन भाओ तिन नाहे भाओ, मुझ भाओ निप विआह है। नानक इहो पटंतरा तित दीवान गया है। इस दे नाल ही इस ब्रह्म विचार नूं विश्राम दिंदे हां जी। भुलां चुका क्षमा करनी अगे तो सुमत बख्शने। बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान। बिन पेखे कहो कैसो ध्यान। बिन भय कथनी सर्ब बेकार। कहो नानक दर का विचार। वाहिगुरु जी का खालसा